गुरु साहब का हुंदा है प्रकाश। प्रकाश के समय कहा जाता है कि जिहड़ी दाई हुंदी है ना भी दूजी मां हुंदी है, क्योंकि उन्हां समयां दे विच अज वर्गे कोई गायनोकॉलॉजिस्ट नहीं सी हुंदे, हस्पतालों के विच बच्चे होने के केस नहीं सी हुंदे। सो दाई नूं बड़ी अहमियत दी जाती सी। गुरु नानक साहब के समय भी बहुत सारे स्रोतों च दौलतां दाई का नाम आता है। तो जदों गुरु गोबिंद राय जी का जन्म होया है माता गुजर कौर जी की कुख दे विचों, ते उस वेले जिहड़ी दाई लाडो है उहदे नाम के उपर तां बकायदा तौर पर हुक्मनामा मिलता है कि दाई लाडो तेरे उपर गुरु की कृपा है। इन्ना सत्कार किया है उसका। गुरु साहब का प्रकाश होया, पहली अध्यात्मक घटना। प्रकाश उत्थे हुंदा है ते अध्यात्मक जिहड़ी घटना वापरदी है वो वापरदी है कुड़ाम दे विच। हुण कुड़ाम दे विच जिहड़ी वापरी घटना है सानू केवल ते केवल उस घटना का इतिहास दे विच मिलदा एक प्रगट रूप पता है। वो पहला प्रगट रूप सानू ये पता है कि कुड़ाम दे रहन वाले एक मुसलमान फकीर भीखन शाह ने उस दिन पूर्व वाले पासे मुंह करके नमाज पढ़ दी। उस तो बाद वो दो कुज्जे लैके पटना साहब चले गए, यही सानू दस्सिया जाता है। फिर आम पीर बहुत होंदे होणगे, बड़े पीर ने, पर तुसी जानते हो कि भीखन शाह जी कौन ने? जे सानू ये पता लगे ना कि भीखन शाह की इस्लाम दे विच दर्जा की है, असीं तो नाम नहीं उन्हां दा पूरी तरह दे नाल जाणदे। उन्हां दा पूरा नाम है सैयद मुहम्मद मीरा शाह भीख जी साबरी, ये उन्हां दा पूरा नाम है। असीं उन्हां दे बारे कुछ नहीं जानते। ते सच जानियो जे सानू पता लगा होवे कि गुरु साहब का प्रकाश हुंदा है पटने दे विच, ते पटने वाल मूँह करके जिहड़ा बंदा नमाज अदा करता है वो इस्लाम दे विच कितना उच्चा दर्जा रखता है। उस वेले जिहड़े इस्लामी शरह के कट्टड़ लोग होणगे उन्हां दीयां ते नीहां ही लगियां होणगियां। हुण थोड़ा जिहा भीखन शाह जी के परिवार नूं समझण दा यतन करिए। जे तुहानूं ये लगे कि तुसीं बोर हो रहे हो तो मैं प्रचलित इतिहास भी सुना देंगा, पर मेरी सोच यही है कि मैं तुहानूं इतिहास दीयां डूंघाइयां तो वाकफ कराना। सो जे तुहानूं लगे कि कई बार इतिहास के सबजैक्ट बड़े बोर जे लगते हैं, जे असीं परिवारों तो की लेना, भीखन शाह कौन सी, फिर मैनूं दस दो, फिर मैं तुहानूं प्रचलित इतिहास भी सौखे शब्दों च सुना सकता। पर मैं चाहुंदा कि सानूं हर नुकता निगाह का पता हो। हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा चिश्ती सिलसिला है इस नूं लैके आए ने सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले। अजमेर शरीफ का नाम तुसीं सुनिया होवेगा। उन्होंने हिंदुस्तान दे विच इस्लाम का चिश्ती सिलसिला जिहड़ा वो शुरुआत कीता है। इस चिश्ती सिलसिले दे विच अगे जाके होए ने ख्वाजा बख्तियार काकी, ते ख्वाजा बख्तियार काकी दे सब तो प्यारे चेले जां सब तो कह सकते हो कि वफादार ते सब तो वध उन्हां दी खिदमत दे विच रहण वाले जिहड़े उन्हां दे मरीद सन वो सन शेख फरीद, जिन्हां दी बाणी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच है। एक ख्वाजा बख्तियार काकी जी दे मरीद सन। अगों शेख फरीद साहब दे दो बहुत ही प्यारे मरीद ने, एक हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली वाले, जिन्हां दे नाम दे उपर रेलवे स्टेशन भी आपां कहने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन औलिया, उत्थों निजामी सिलसिला शुरू हो जाता है। एक उन्हां दे होर बड़े ही प्यारे मरीद सी, फरीद साहब उन्होंने बड़ा प्यार करते सी। एक घटना होर साझी कर दो। जदों साडियां बीबियां दा, साडियां बच्चियां दा, भैणां दा विआह हुंदा है ते विआह दे समय जिथे उन्हां नूं विआह दा लिबास पहनाया जाता है उनदे नाल उन्हां दे हत्थां नूं जिहड़े कड़े नाल बन्ने जांदे की कहंदे जी? हाँ जी, कलीरे। हाँ जी, कलीरे बन्ने जाते हैं। अज बड़ी तरह के कलीरे आ गए ने। पुरानियां मातावां जानदियां होणगीਆਂ केवल ठूठी लाल धागा ते कौडियां हुंदियां सी।
ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਕਲੀਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲੀਅਰ। ਕਲੀਅਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹਵਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਮੰਗਲੀਕ, ਬੱਚੀ ਮੰਗਲੀਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਮੰਗਲੀਕ ਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਲੀਕ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਵੇਖਣਗੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾ ਪੱਛਮ ਦੀ, ਉਹ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ, ਗੱਗੇ ਤੇ ਸੱਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬਣਦੀ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ। ਆ ਹੁਣ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਤੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਦੇਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖ ਲਈਏ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਕੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਪਾ ਕੇ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਤਾਰਫ ਗਲਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਹੀ ਵੇਖਣਾ, ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਵੇਖਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਭੁੱਕੀ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀਰ ਜੀ ਕਾਰਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ, ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਲੰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਰੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਕਲੀਅਰ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਰੀਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਬਰੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੈਯਦ ਅਲੀਉਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਬਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਬਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਬਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਕ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕ ਪਟਨ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਗਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਉਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਬਰੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਡੇਟਿਵ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਟੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟਿਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸੁੱਤਾ ਰਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸੋਚੇ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਪਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਸ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੁੰ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋੜ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਖਤ ਜਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੁੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਨਹੁੰ ਨੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਦੰਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਾ ਕੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਮਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਓਪਰੀ ਕਸਰ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜੇਗੀ। 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀਉਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਹਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਓਪਰੀ ਕਸਰ, ਨਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਅਰ ਤੋਂ ਕਲੀਰੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਬਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੈਯਦ ਆਦਿਲ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਅਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਯਦ ਅਬੁਲ ਅਲੀ ਮਾਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮੇਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਰਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਯਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਿਆਣਾ ਸੈਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਸਕੇ ਆ ਗਏ, ਠਸਕੇ ਤੋਂ ਕੜਾਮ, ਤੇ ਇਹ ਸੈਯਦ ਮੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ ਸਾਬਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਮਲਿਕਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਗਦਾਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸਕਾ ਘਰਾਣਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਲਕਾ ਜੀ, ਮਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਲਸ਼ਕਰੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰੇ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ ਹੋਇਆ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ ਹੋਇਆ
ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਰੀਥਾ, ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਰੀਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ। ਇਹ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਸਾਮਾ। ਸੋ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਸਾਮਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਮਲਕਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਜੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੀਰ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਲਸ਼ਕਰੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ, ਸਾਬਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਮਰੀਦ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਰਾਕਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਕਰਾਂ? ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਰਾਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕੌਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਪਟਨੇ। ਪਟਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੌਜ ਰੁਕੇ। ਕਨੌਜ ਸ਼ਾਹ ਮਦਾਰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਮਦਾਰ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜਾਂ ਉਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਮਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਪਟਨੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਮਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਪਟਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਯੂ ਉਦੋਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਬਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਅ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ਰਅ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਤ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਚਿੱਟਾ ਸਾਫ਼ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਫੈਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਏ। 7 ਸਲਾਮਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।